atomic models. As we have discussed in our earlier classes about J.J. Thomson atomic model and the Rutherford's atomic model. Just for your convenience, I will make it J.J. Thomson atomic model. Just have a glance, just for the collection. J.J. Thomson atomic model. For your idea, don't write anything. It was the first atomic model. J.J. Thomson atomic model. According to J.J. Thomson, atom is assumed to be spherical. Now also we are following the same statement. The shape of atom is spherical. And positively charged part is distributed throughout the atom. This is a positively charged part distributed homogeneously throughout the atom, in which electrons, negatively charged electrons embedded, అక్కడక్కడ negatively charged electrons ఉంటాయి అంటాడు. Like a cake. If you observe a cake, some pieces of fruits embedded within the cake. This is also called raisin pudding, plum pudding, also called watermelon model. Why it is called watermelon model? Reddish matter of watermelon is positively charged. Seeds are electrons. But later discussions, how plus and minus associated with each other. అసలు ప్లస్ మైనస్ కలిసి ఎందుకు ఉంటాయి? ఇక ఇంతటితో ఎలక్ట్రోడైనమిక్స్ వాళ్ళు ముందే డిఫరెంట్ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఒకే ప్రిమిసెస్లో పక్క పక్కనే ఎలా ఉంటాయి అనే పాయింట్లో ఇది ఫ్లాప్ అయిపోయింది. ద నెక్స్ట్ అటామిక్ మోడల్ Rutherford atomic model. వినే ఉంటారు. Rutherford atomic model. 10th class లో ఉన్నాయి ఇవన్నీ. 9th class 10th class లో. Rutherford was a hero in those days after the discovery of the nucleus. ఎప్పుడైతే న్యూక్లియస్ ఐడెంటిఫై చేశాడో, J.J. Thomson డోంట్ నో అబౌట్ న్యూక్లియస్. ఆ టైంకి ఆయనకి అసలు న్యూక్లియస్ అంటే ఏంటో తెలియదు. తర్వాత న్యూక్లియస్ అంటే చెప్పింది ఎవరు? Rutherford. Rutherford discovered nucleus through alpha ray scattering experiment. వినే ఉంటారు. ఆల్ఫా రే స్కాటరింగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గుర్తొచ్చిందా? అక్కడి నుంచి నేను చెప్తాను Rutherford's atomic model. ఇవన్నీ లోయర్ క్లాసెస్లోనే వస్తాయండి. Rutherford's atomic model. అంటే ఇవన్నీ కూడా మీకు లాస్ట్ ఇయర్ మీరు 50 to 60 ఆర్ మ్యాక్సిమం 70% ఆఫ్ సిలబస్ని లాస్ట్ 2 yearsలో మీరు నేర్చుకున్నారు. విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్స్. అందుకనే జీరో నుంచి చెప్పుకుంటా వెళుతున్నాము. జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయండి ప్రతి పాయింట్ని, ప్రతి డిస్కషన్ని కూడా. అండర్స్టాండ్? డోంట్ మిస్ ద క్లాసెస్ బై ఆల్ మీన్స్. How Rutherford developed his atomic model and what he said. Let us collect the very important points of Rutherford's atomic model.
According to Rutherford, atom is assumed to be spherical. సేమ్ థామ్సన్ కూడా అదే మాట అన్నాడు, ఈయన కూడా అదే మాట అంటాడు. Atom is assumed to be spherical. స్పెరికల్ గానే ఉండొచ్చు అంటున్నాడు. ఓకే, అండ్ after the discovery of the nucleus by Rutherford, what he said is the total mass of the entire atom concentrated in a small region of the atom, that is called nucleus. ఏంటి టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఎంటైర్ ఆటమ్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటుందిరా అంటే మిడ్ పోర్షన్ లో ఉంటుంది అంటే ఏంటంటే చుట్టూ ఎవరు ఉండరా అంటే అలా అని కాదు ఆయన ఉద్దేశం. దిస్ న్యూక్లియస్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ అండ్ న్యూట్రాన్స్. Nucleus consists of protons and neutrons. They are also called nucleons. Out of electron, proton, neutron, electrons, almost negligible mass. I told you already in the last class also. Electrons ki asalu mass undadu kadandi. Electrons located around the nucleus, of course. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే మాత్రం మాస్ ఉంటుంది? 1837 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసుకుంటే 1 యూనిట్ కట్టాడు. అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నటువంటి ఆటమ్స్ ఇప్పుడు ఇంతవరకు మనం కనుక్కోలేదు, అవునా కదా? ఎస్, అందుకని ఆడ మాట అంటాడు, the entire mass of the atom is concentrated at the center of the atom, that was called nucleus. Note this point, the total mass of the atom is concentrated at the center of the atom. Center of the atom. Known as nucleus. I told you already, nucleus discovered by the Rutherford through alpha ray scattering experiment. Through alpha ray scattering experiment it was discovered. Okay na? Yes. The entire mass of the atom is concentrated at the center of the atom, that was called nucleus. Who discovered nucleus? Rutherford. Discovered through which experiment? Alpha ray scattering experiment. Atom is assumed to be spherical shape లో ఉండొచ్చు. అన్ని assumptions ఏ. The entire mass of the atom concentrated at the center of the atom, that was called nucleus. A nucleus లో ఎవరు ఉంటారు? Nucleus consists of proton and neutron. They are present in the nucleus, therefore they are called nucleons. So protons are positively charged, neutrons are neutrally charged. So positive and neutral, totally what is the
charge of the nucleus? Positive. 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 Understand? Nucleus consists of protons and neutrons. Therefore, they were called nucleons. ఓహో, న్యూక్లియస్ లో ఉంటున్నాయి కాబట్టి న్యూక్లియాన్స్. Okay. What is the charge of the nucleus? Nucleus కి ఏ చార్జ్ ఉంటుంది? పాజిటివ్. Why? Nucleus consists of positively charged proton, neutrally charged neutrons, totally positive charge. Understood? ఇవన్నీ లోయర్ క్లాసెస్లో వస్తాయి నాకు. ఎందుకన్నా మంచిదని ఒకసారి కలెక్ట్ చేస్తున్నాను. జస్ట్ రికలెక్షన్. ఓకే, వెరీ క్లియర్. Protons and neutrons are present at the center of the atom, that is nucleus. Very good. Sir, what about the location of electron? And what Rutherford said? Electrons located around the nucleus. Nucleus చుట్టూతా ఉంటాయి. ఏం చేస్తుంటాయి? Revolving around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus, continuously revolve around the nucleus. Why, sir? Nucleus is positively charged. I told you electrons are negatively charged. Therefore, around the positive part, electrons revolve continuously. How? Like a planetary motion. Planets revolve around the sun. Similarly, electrons revolve around the nucleus. So he visualized his model with the planetary motion. J.J. Thomson visualized his model with the watermelon. పుచ్చకాయతో పోల్చాడు, watermelon. But Rutherford visualized his model with planetary motion. Understand? So next point I will tell you, note down. Electrons located around the nucleus. న్యూక్లియస్ చుట్టూతా ఉంటాయి. ఏం చేస్తూ ఉంటాయి? They continuously revolve. They continuously revolve around the nucleus. Around the nucleus. Understand? అంటే ఎవరితో కంపేర్ చేశాడు? He visualized his model with the planetary motion. Planetary motion means planets revolve around the sun. Planetary motion. All these things are purely assumptions. ఆయన జస్ట్ ఊహించడంతే. ఆటమ్ స్పెరికల్ గా ఉండొచ్చు, బట్
Nucleus was successfully discovered through alpha ray scattering experiment. Nucleus consists of the protons and the neutrons. What about electrons? Electrons located around the nucleus, they continuously revolve. They continuously revolve. We visualized his model with the planetary motion. Besides these assumptions, the very asset of Rutherford, he just assumed the radius of the atom. ఊహించాడు ఆటంకి రేడియస్ ఎంత ఉండొచ్చు. న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఎ స్మాల్ పార్ట్ దట్ ఈస్ లొకేటెడ్ అట్ ది సెంటర్. దానికి రేడియస్ ఎంత ఉండొచ్చు అని ఊహించి వేశాడు. బట్ ఆఫ్టర్ 50 years ఆఫ్ హిజ్ అజంప్షన్స్ పర్ఫెక్ట్గా అవే వాల్యూస్ వచ్చాయి. ఎక్స్పెరిమెంటల్గా కూడా అవే వచ్చాయి. సో రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ నియర్లీ 10⁻⁻8 సెంటీమీటర్స్ అని చెప్పాడు. అలాగే రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ అంటే ఏ స్మాల్ పార్ట్, దానికి ఎంత ఉండొచ్చు రేడియస్ అంటే ఇది కూడా అజంప్షనే. 10⁻⁻12 టు 10⁻⁻13 సెంటీమీటర్ నియర్లీ. కొంచెం స్పీడ్గా రాయండి అన్న, అంటే నెమ్మదిగానే చెప్తున్నాను కదా, నెమ్మదిగానే రాస్తాను కాబట్టి కొంచెం మీరు నోట్స్లో రాసేసేయండి. ఇక ఎటామిక్ స్ట్రక్చర్ అంటే ట్రాక్ సిస్టమ్ అని, అంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని చాప్టర్లు చెప్తాను, ఆ చాప్టర్లకి ఒక నోట్స్ పెట్టుకోండి. కేఎన్ఆర్ సార్ విల్ టేకప్ సమ్ అదర్ పీరియాడిక్ టేబుల్ స్టార్ట్ చేస్తారు, ఆయనకు ఒక నోట్స్, నాకు ఒక నోట్స్ పెట్టండి. ఒక్కొక్క చాప్టర్కి ఒక్కొక్క నోట్స్ అయిపోద్ది నాకు. అన్నీ కలిపి ఒక దాంట్లో రాయాలని ప్రయత్నం చేయకండి. ఒక చాప్టర్కి ఒక్కొక్క నోట్స్ అయిపోద్ది అమ్మా. దిట్టమైన నోట్స్లు పెట్టండి. చాప్టర్కి ఒక నోట్స్ చెప్పేస్తాను. మీకు 10th క్లాస్లో అన్ని చాప్టర్లు కలిపి ఒక నోట్స్ అయిపోతుంది. నేను చాప్టర్కి ఒక నోట్స్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఓకే, కంప్లీట్. రైట్. The radius of the atom and the radius of the nucleus. One more point, it should be very important. Sir, what electrons will do? Electrons being negatively charged particles, they revolve around the nucleus. Sir, what type of interactions are taking place between them? Definitely. What type of so how can I watch your previous recorded classes? యాప్లో మీరు యాప్లో చూసినట్లయితే క్లియర్గా అసైన్మెంట్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అసైన్మెంట్స్, రివ్యూ, టైం టేబుల్, అనౌన్స్మెంట్స్ అలా వెళుతూ ఉంటే అలా యాప్ని ఇలా మూవ్ చేస్తూ ఉంటే పైన వీడియోస్ వస్తుంది. ఆ వీడియోస్ని ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. దాంట్లో బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ ఉంటుంది. కెమిస్ట్రీ క్లిక్ చేయండి, అందులో పైన యాప్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళకి కుదురుతున్నాను. చెప్తాను, క్లాస్ అయిన తర్వాత చెప్తాను, మధ్యలో కాదు. రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్, దిస్ ఇస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్. Sir, electrons are negatively charged particle that revolve around the nucleus. Nucleus is positively charged. What type of forces operate between? ఎందుకు ఎలక్ట్రాన్స్ న్యూక్లియస్ చుట్టూతే తిరగాలి? My question. Nucleus consists of some protons and neutrons, I told you. Among which protons are positively charged. ఈ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ సెంటర్ ఏం చేస్తుంది?
ఆ చుట్టూతో ఉన్నటువంటి ఎలక్ట్రాన్లు ఒక్కొక్క ఎలక్ట్రాన్ రా 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 అని అట్రాక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే electrons and nucleus are held by electrostatic force of attraction. ఇప్పుడు కూడా బిట్వీన్ ప్లస్ అండ్ మైనస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ ఫోర్స్ విల్ ఆపరేట్ అంటే అట్రాక్షన్ అనకూడదు, తప్పు. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ అనాలి, ఎందుకంటే చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ కాబట్టి. అండర్స్టాండ్? మ్యాగ్నెట్ ఉంది సార్, నార్త్ పోల్ అట్రాక్షన్ అండి. ఎలక్ట్రాన్ and nucleus are held by electrostatic force of attraction. Mr. Sai, don't worry, this is 4th class. Totally fundamentals of atomic structure start చేసి 4 క్లాసెస్ అయినాయి. మిగిలిన క్లాసులు అంటే రికార్డెడ్ వీడియోస్ నీ యాప్లో దొరుకుతాయి. క్లాస్ అయిన తర్వాత ఒకసారి ఫోన్ చేయి. ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్. Understand? These are the highlights of Rutherford's atomic model. అయితే ఒక ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్లో ఏం చేశాడు తెలుసా? 1 minute. The ratio of radii of atom to nucleus is dash. చూడండి, మనం క్లాస్లో కూడా చెప్పాను, ఒక కాన్సెప్ట్ విన్నాము అంటే కాన్సెప్ట్ని వాడు ఎన్ని రకాలుగా తిప్పినా, ఎటు నుంచి తిప్పినా, యు మస్ట్ బీ ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు హ్యాండిల్. ఇప్పుడు నేను అడుగుతున్నాడు, రేషియో ఎవరికి? రేడియస్ ఆఫ్ ఆటమ్ టు ఎవరికి? రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ కట్టవా అని అడుగుతున్నాడు. ఓకే, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ బై రేడియస్ మీన్స్ సింగులర్, రేడియై డబల్ ఐ ప్లూరల్, దాని రేడియస్ 2 బై దీని రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఐ నో అకార్డింగ్ టు Rutherford 10⁻⁸ సెంటీమీటర్. రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ 10⁻⁻12. ఏది లీస్ట్ నెంబరు? 10⁻⁻13 లీస్ట్. అసలు లీస్ట్ నెంబర్ వేస్తాను. Cancel, that is equal to 10⁻⁵ by 1. What does mean? No, least value is least value, Ravi. Okay, yes. అంటే radius of the atom by radius of the nucleus ఎంత అంటే 10⁵1. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? క్రాస్ మల్టిప్లై చేయి. 1 into radius of the atom is equal to 10⁵ into radius of the nucleus. అంటే న్యూక్లియస్ రేడియస్ కన్నా ఆటమ్ రేడియస్ 10⁵ అంటే 1,00,000 టైమ్స్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మరి ఆటమ్ పెద్దది, న్యూక్లియస్ అనేది అందులో చిన్ని పార్ట్. ఇంకొక ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ చూసారా? అంటే ఆ కంటెంట్ని మనం ప్రాబ్లం లాగా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ లాగా మార్చేటువంటి మైండ్ని మనం డెవలప్ చేసుకోవాలి టాపిక్కి. ఇప్పుడు ఏం అడుగుతున్నాడంటే ద రేషియో ఆఫ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ టు న్యూక్లియస్. చూడండి ఎలా అడిగాడు క్వశ్చన్. ఇది రేషియో అంట, కాకపోతే అడిగింది ఏంటంటే వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఆటమ్ బై వాల్యూమ్ ఆఫ్
న్యూక్లియస్. మాకెలా తెలుసు సార్? మీరు చెప్పలేదుగా. మీరు చెప్పలేదు, రూదర్ఫోర్డ్ కూడా చెప్పలేదుగా సార్. చెప్పాడు, మీకు వినపడలేదు. అదేంటి సార్? వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ది ఆటమ్? స్ఫెరికల్. If atom is spherical, nucleus also spherical. What is the volume of the sphere? 4/3 pi r cube. మరి న్యూక్లియస్ కూడా వాల్యూమ్ ఎంత అవుతుంది? 4/3 pi r cube. 4/3 పై క్యాన్సిల్. దాని రేడియస్, దీని రేడియస్. దాని రేడియస్ ఎంత అంటే, రేడియస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ నాకు తెలుసుగా, 10⁻⁸ హోల్ క్యూబ్. రేడియస్ ఆఫ్ ది న్యూక్లియస్ లీస్ట్ నెంబర్ వేసుకో, 10⁻13 హోల్ క్యూబ్. ఏ పవర్ ఎం హోల్ పవర్ ఎన్. మ్యాథమెటిక్స్ లో చదువుతారనుకుంటా. ఒక బేస్ మీద ఎన్ని పవర్స్ ఉంటే అన్ని పవర్స్ మల్టిప్లై చేసుకుంటా వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ 10 పవర్ ఎంత ఉందేమో, -8 × 3 -24/10⁻³ -13 × 3 సింప్లిఫై చేయవా? ఏ పవర్ ఎం బై ఏ పవర్ ఎన్, ఏ పవర్ ఎం మైనస్ ఎన్, -24 + 39 ఎంత వస్తుంది చెప్పాలి? 9 - 4 అంటే 5, 15/1. Finally, what you found? Volume of atom. Cross multiply say volume of atom into 1. Volume of atom 10⁻15 times that of volume of nucleus. Any doubt? Any doubt? This is about Rutherford's atomic model. Main highlights అన్ని కూడా ఇలా ఉన్నాయన్నమాట. సరే, shall I go for next page? Now we have to discuss about contemporary concepts of Rutherford. Rutherford time లో జరిగిన డెవలప్మెంట్స్ అన్ని ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోవాలి, అంతేగా? ఎస్. ఏమిటి రూదర్ఫోర్డ్ ఈ విషయాల గురించి చెబుతూ ఉన్నప్పుడు, ఓకే, ఆటమ్ ఈజ్ స్ఫెరికల్, ద టోటల్ మాస్ ఆఫ్ ది ఆటమ్ ఈజ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ at the center of the atom, that is called nucleus. Nucleus consists of protons and neutrons. They are also called nucleons. Electrons located around the nucleus like planetary motion. ఇవన్నీ మాట్లాడాడు బాబు. Atomic number. Sir, what is atomic number? ఎవరు ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సార్? మనం ఏంటంటే అటామిక్ నెంబర్ 1, 2, 3, హైడ్రోజన్, హీలియం, లిథియం, బెరిలియం ఇలా చదువుతాం. ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అటామిక్ నంబర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై మోస్లే. మీరు పీరియాడిక్ టేబుల్ సార్ చెప్పుకుంటారు. It was introduced by Moseley. Moseley. Atomic number కి సింబల్ Z. Sir, what is atomic number?
If you take any atom, it is nucleus. That consists of protons and neutrons in the nucleus, electrons located around the nucleus. So, electrons are negatively charged particles, protons are positively charged particles. ఎన్ని ప్లస్లు ఉంటాయో అన్ని మైనస్లు కూడా ఉంటాయి. In any atom, total number of positively charged particles is equal to total number of negatively charged particles. Then only atom is neutral. Atom is neutral. Nucleus is positively charged. Right? Told you already. అవునా కాదా? అప్పుడు మోస్ట్లీ అంటున్నాడు వాట్ ఈజ్ అటామిక్ నెంబర్ అంటే అటామిక్ నంబర్ ఇస్ జస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అన్ని ప్రోటాన్స్ ఉంటాయి, అదే అటామిక్ నంబర్. సో వాట్ ఈజ్ అటామిక్ నంబర్ అంటే నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. Sorry, electrons are located around the nucleus, protons located within the nucleus. కాకపోతే ఇవి న్యూక్లియస్ లో ఉంటాయి, అవి న్యూక్లియస్ చుట్టూతా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆ నెంబర్ ఎంత ఉంటుందో ఈ నెంబర్ కూడా అంతే ఉంటుంది. టోటల్ పాజిటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్స్. దేర్ఫోర్ ఆటమ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ బి న్యూట్రల్. Understand? Therefore, Z is equal to number of electrons E అంటాను, number of protons P అంటాను. అర్థమైంది లేదు చెప్పండి. Sir, let me know if you take hydrogen, atomic number 1, sir. Number of electrons, how many? Only one. Number of protons, only one. Sorry, if atomic number of carbon is 6. ఎవరో ఒక స్టూడెంట్ పడుకుని వెంటనాడయా. ఇది సబ్జెక్ట్ నాన్న. నోట్స్ దగ్గర పెట్టుకొని ఫోన్ ఎదుర పెట్టుకొని ప్రతి లైను నేను చెప్పేటువంటి మాటలు వినుకుంటూ నేను రాసే ప్రతి లైను నోట్స్లో రాయాలయా. అది క్లాస్ వినటం అంటే. క్లాస్ పడుకుని వింటారా? లేదా రెండు కాళ్ళు అలా? మనం నేర్చుకునేటువంటి దాన్ని మనస్ఫూర్తిగా నేర్చుకోవాలి, మంచి కమిటెడ్ మైండ్తో నేర్చుకోవాలి, మనకు ఉపయోగపడాలి ఇది అనే ఉద్దేశంతో నేర్చుకోండి. డోంట్ బి టేక్ ఇట్ ఈజీ. ఇది బుర్రకథ కార్యక్రమం కాదండి. నంబర్ ఆఫ్ అటామిక్ number 6 means number of electrons 6 and number of protons are 6. Sir, I wanted to take uranium, sir. Atomic number 92. Then how many electrons? 92 electrons. How many protons? 92 protons. If you take any atom, number of electrons is equal to number of protons is equal to atomic number. Navya 93 రాసానా? 92A. Sir, how the concept of atomic number was introduced by Moseley అంటే చిన్న ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ మీకు బాగా తెలుసా? ఏమిటి ఎక్స్పెరిమెంట్? మోస్ట్లీ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటి తెలుసు మీకు? క్యాథోడ్ రేస్ దగ్గర చెప్పాను మీకు. ఏమని జాగ్రత్తగా వినండి. అడుగపండు వచ్చాడు. దిస్ ఈజ్ ఎ మ్యాటర్. మిస్ని పండు when a cathode ray this is a cathode ray, it is a matter. When a cathode ray strikes the matter అంటే
ఒక మెటల్ అలా ఉంది, దానిని క్యాథోడ్ రేస్ తో ఒక తన్ను తన్నాడు, దాని మీదకి పంపించాడు. దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ చెప్పారు. వాళ్ళు కాదంట. మెటల్ ఎక్స్-రేస్ ఆర్ ఎమిటెడ్. గుర్తొచ్చిందా మర్చిపోయాను. కాదు, వాళ్ళు కాదు, వాళ్ళు బండి వేసుకొచ్చారు. ఎక్స్-రేస్ గోవిందమ్మ గారు. తైలా తాళం ఉంటే వేస్తా, తాళం ఉంటే వేస్తా నేను రెండు. X-rays emitted from the surface of the matter. ఏ రాంబాబు, మాట్లాడిన ముందరే మరి ఎవరిని దిగుతుంది. Please make it mute. అందరూ కూడా మ్యూట్ కండిషన్ లో పెట్టండి. Understand? When a cathode ray strikes the metal, X-rays are emitted of characteristic frequency. కొంత ఫ్రీక్వెన్సీతో X-rays బయటకు వస్తూ ఉంటాయి. That is mostly experiment. Based on this experiment, mostly introduced the concept of atomic number, of characteristic frequency. Frequency symbol nu है ना? Yes. He proposed a mathematical equation that is mostly equation. మీకు periodic table లో కూడా చెప్పుకుంటాం. Root nu is equal to a into z minus b. Root nu is equal to a into z minus b. ఏంటి సార్ ఇది ఎలా ఉంది? Z అంటే ఏమిటి? Where Z means atomic number. ఎవరి అటామిక్ నంబర్? ఆ మెటల్ అటామిక్ నంబర్. Sir, what is nu? Nu is the frequency of X-rays. What frequency of X-rays coming out from the surface of the metal? What about small a and small b? These are the constants for a metal. ఆ మెటల్ కి ఆ కాన్స్టెంట్స్ మెటల్ కి మారిపోతూ ఉంటాయి. మరి అంతేగా ఫర్ ఎ పర్టికులర్ మెటల్. This is mostly his experiment. On the basis of this experiment, he introduced the concept of atomic number. All of you have copied? Yes. ఒకసారి కాదు 2-3 సార్లు ఎంసెట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ లో అడిగిన క్వశ్చన్ చెప్తానే. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ మోస్ట్లీ ఈక్వేషన్ అంటాడు. మోస్ట్లీ ఈక్వేషన్ అంటే రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్ మైనస్ బి. ఐ నో రూట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఇంటూ జెడ్. రూట్ న్యూ ఇక్కడ ఏ మల్టిప్లై చేస్తే తీసుకురా డివైడ్ చేస్తే రూట్ న్యూ బై ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్ మైనస్ బి. ఇది మోస్ట్లీ ఈక్వేషన్. సార్ ఆ మైనస్ బిని లెఫ్ట్ సైడ్ మూవ్ చేయి. రూట్ న్యూ బై ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జెడ్. ఆల్ దీస్ ఆర్ మోస్ట్లీ ఈక్వేషన్స్. అండర్స్టాండ్? సో డోంట్ బి కన్ఫ్యూజ్. ఒకవేళ ఇదేంటి ఎలా ఉంది ఏంటి అదేంటి అలా ఉంది అంటే ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇది ఉంటుంది, సెకండ్ ఆప్షన్ ఇది ఉంటుంది, థర్డ్ ఆప్షన్ ఇది ఉంటుంది, ఫోర్త్ ఆప్షన్ ఆల్ అంటాడు. నాకు మా సార్ ఇదే చెప్పారు కదా అని అది పట్టుకోండి. ఏని మూవ్ చేశాడు, తర్వాత బీని కూడా మూవ్ చేశాడు లెఫ్ట్ సైడ్, చివరికి జెడ్ మిగిలి.
also, and one more point, note to one. Sir, root nu is equal to a into z minus b అన్నాడు కదా. What is the relation between root nu and z? ఈ nu కి z కి మధ్య రిలేషన్ ఏమిటి? రూట్ న్యూ వాల్యూ న్యూమరేటర్ లో ఉంది, z కూడా న్యూమరేటర్ లో ఉంది, అటువైపు ఇటువైపు ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు న్యూమరేటర్ లో ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు z. అంటే విత్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ అటామిక్ నంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్, with increase of atomic number of the metal, frequency of X-rays also increase. ఒకసారి క్వశ్చన్ అడిగాడు తెలుసా, చూడండి. Which of the following metal produces X-rays of high frequency during the Mosley's experiment? Mosley experiment, just I told you, when a cathode ray strikes the metal, X-rays are emitted. Options: first option copper, second option iron, third option calcium, fourth option magnesium. There are four metals are given. ఏ మెటల్ యూజ్ చేస్తే హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ఎక్స్రేస్ వస్తుంది అంటాడు. ఇదో దట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు అటామిక్ నెంబర్. హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్ మెగ్నీషియం అటామిక్ నెంబర్ 12, calcium atomic number 20, iron atomic number 26, copper atomic number 29. Which is the highest atomic number? Copper. ఇదే క్వశ్చన్ ఇచ్చి విచ్ మెటల్ ప్రొడ్యూసెస్ ఎక్స్రేస్ ఆఫ్ లీస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అని అడిగితే మెగ్నీషియం, because atomic number of magnesium is less. Understood? Least frequency అడిగితే ఇది రాస్తాం, హైయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ అయితే హైయెస్ట్ అటామిక్ నెంబర్. ఎందుకంటే రూట్ న్యూ is directly proportional to z. అంటే ఒక చిన్న కాన్సెప్ట్ ని ప్రాబ్లమ్ గా ఎలా మార్చాలి, లేదా బిట్ లాగా ఎలా మార్చాలి, ఇలా. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకుని ప్రాబ్లమ్ తయారు చేస్తాను. చూడండి, ఇన్ మోస్లేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్ frequency of X-rays coming out from the metal was 2500 hertz. Frequency ni hertz లోనిగా represent చేసేది. Also A is equal to B is equal to 1. ఆ మెటల్ కి కాన్స్టెంట్స్ రెండు కూడా 1 అని అంట. Then the atomic number of the matter is dash. మీరు ట్రై చేస్తారా? In Mosley's experiment, frequency is given, nu is equal to how much? 2500.
A value, B value equal to 1. I want atomic number Z. Moseley's experiment అనగానే Moseley's equation తీసుకోండి. root nu is equal to Z into A minus, sorry, A into Z minus B. చూసావా ఎలా కన్ఫ్యూజ్ చేసాం. A into Z minus B. Sir, 2500 root square root. A value 1, Z you have to calculate, B also 1, that is given. 2500 root 50 is equal to Z minus 1. Sir, Z is equal to minus 1 becomes plus 1. 50 plus 1, 51. Are you clear? సో ఇలా అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ని సింపుల్ ఆబ్జెక్టివ్గా ఎలా మార్చాలి, ప్రాబ్లంలో ఎలా మార్చాలి, కాంప్లికేటెడ్ ప్రాబ్లంలో ఎలా మార్చేయాలి అది కూడా నెక్స్ట్ క్లాస్లో చెప్తాను. ఒక మోస్ట్లీ కాన్సెప్ట్ని ఆల్ డైమెన్షన్స్లో ఒకసారి డీల్ చేద్దాం. దీన్ని ఇంకా కాంప్లికేట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్, నెక్స్ట్ క్లాస్లో అది కూడా చెప్తాను. డోంట్ మిస్ ద క్లాసెస్. బాయ్. ఐఎమ్ లీవింగ్ ద క్లాస్. బాయ్.